Solid state part 2. Chapter next part second classification. First classification പഠിച്ചു. Depending upon the orderly arrangement of constant particles, solids are classified into two types: crystalline solids and amorphous solids. Then second one, depending upon the force of attraction and constituent particles, solids are classified into four types: molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids. What are the four types of solids depending upon the force of attraction and constituent particles? Molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ഷൻ ഇതിലത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിളും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു, ക്ലിയർ ചെയ്തൊന്നും കൂടെ. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മീൻസ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് constant particles, solids are classified into four types. Clear? First one, molecular solids. Okay, then in molecular solids the constant particles are molecules. Okay, the constant particles are molecules. Then molecular solids are classified into three types. First one, non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. The non-polar molecular solids, the force of attraction is dispersion forces or London forces. That is other weak physical force ആണ്. അത് നമ്മൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ആർഗൺ, പിന്നെ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്. Then in polar molecular solids the force of attraction is dipole interaction. Dipole interaction. Example, H2, I2 and CO2. Then hydrogen bonded molecular solids, the force of attraction is hydrogen bond. Okay, example, water. In these three types of molecular solids, that is non-polar, polar or hydrogen bonded molecular solids, its physical properties are same. That is, it is soft. Clear? Then the three molecular solids are soft and it does not conduct electricity. That is electrical conductivity എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is an insulator. It acts as an insulator. Okay, act as an insulator. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ഓർ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് ഇൻ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മോളിക്യൂൾസ്. ദെൻ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ്. ദറ്റ് ഈസ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ്, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. Okay, then in non-polar molecular solids the force of attraction between the constant particles, that is molecules, are dispersion forces. And in polar molecular solids the force of attraction between the constant particles are dipole interaction. Okay, and in hydrogen bonded molecular solids the force of attraction is hydrogen bond. Appo these three molecular solids are soft and it does not conduct electricity. Very very important part ആണ് in explanation. Okay ആണോ? Clear? Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ, പോളാർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, അയോണിക് സോളിഡ്സ്. ഇൻ അയോണിക് സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അയോൺസ്. നമുക്കറിയാം അയോണിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മീനിങ് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അയോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ positive and negatively charged ions are attracted by a strong force of attraction, that is electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Okay, strong electrostatic force of attraction. Example പറയുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്. നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ in ionic solids its physical properties are hard but brittle. Okay, ഹാർഡാണ് പക്ഷേ എന്താണ്, ബ്രിട്ടിലും ആണ്. ദെൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ്, അതായത് അയോണിക് സോളിഡ്സ് ആർ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതെന്താണ്, ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ
aqueous solution or in molten state. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് molten sodium chloride and sodium chloride solution, it acts as an electrolyte. So it is conduct electricity in presence of ions. But in solid state, it does not conduct electricity. That means it does not containing free ions. Okay. Then ionic solids are ionic solids. In ionic solids, the constant particles are ions. Then the force of attraction is strong electrostatic force of attraction. Okay. Then അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. Ionic solids are insulator in ionic solid act as an insulator in solid state. But in molten state or in aqueous solution, it acts as a conductor. Okay. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളുടെ അയോണിക് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് നോക്കുക. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ്. ക്ലിയർ. തേർഡ് വൺ, മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ്. ഇൻ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ്. ശരിക്കും പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ എ സീ ഓഫ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പറയും. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് മെറ്റൽ കേർണൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മെറ്റൽ കേർണൽസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ എ സീ ഓഫ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. നമുക്കറിയാം മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിൽ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇസ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓൾ മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് ആൻഡ് മാലിയബിൾ ആൻഡ് ഡക്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, മാലിയബിൾ ആൻഡ് ഡക്റ്റൈൽ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെറ്റൽ ഷോ ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ. നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ ഹാർഡാണ്, മാലിയബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഡക്റ്റൈലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അതാരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ എ സീ ഓഫ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇസ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ അയൺ, കോപ്പർ, സിൽവർ, മാഗ്നീഷ്യം ഇതെല്ലാം പറയാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്, മാലിയബിൾ ആൻഡ് ഡക്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ദിസ് ഇസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്. ക്ലിയർ. മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആർ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. Then fourth one, covalent solids. It is also known as network solids എന്ന് പറയും. The constant particles are atoms. Then the force of attraction is covalent bond. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. SiO2 സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്, അത് ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ക്വാഡ്സ്. SiC എന്ന സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കാർബോറണ്ടം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഡയമണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാർബണിൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പിക് ഫോമാണ് ഡയമണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ദീസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റർ. അത് ഇൻസുലേറ്ററാണ്, പിന്നെ ഹാർഡുമാണ്. അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻസുലേറ്ററാണ്, പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്. ദെൻ ഗ്രാഫൈറ്റ്, കാർബണിൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ്. ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് കോവാലന്റ് സോളിഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാർഡ്, ദറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ കോവാലന്റ് സോളിഡ്സ്, ബട്ട് ഡയമണ്ട് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്. ക്ലിയർ. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്, ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 4 types. ഫസ്റ്റ് വൺ, മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അയോണിക് സോളിഡ്സ്. തേർഡ് വൺ, മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, കോവാലന്റ് സോളിഡ്സ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് 1 by 1 ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മോളിക്യൂൾസ്. ഇൻ അയോണിക് സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അയോൺസ്. ഇൻ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ എ സീ ഓഫ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. Then in covalent solids or network solids the constant particles are atoms. Okay, എക്സാമ്പിളും ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാത്തിനും. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കോവാലന്റ് സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, SiC മീൻസ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് റെഗുലർ 3-dimensional അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ സ്പേസ് എന്ന് പറയും, ഓർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്പേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ്, അയോൺസ്. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും.
ഞാൻ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റേണും സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുള്ള പാറ്റേണും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ലാറ്റിസ് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലാറ്റിസ് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലൂ കളർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡോട്ടും ഇല്ലേ, അതൊരു പോയിൻ്റാണ്. ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റോ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പം ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിലുള്ള ആ ഓരോ പോയിൻറ്റിനും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന്, ലാറ്റിസൈറ്റ്. ആ ഓരോ പോയിൻ്റ് എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സിലെ ബ്ലൂ കളറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റ്സിലും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോമെട്രി കിട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ജോമെട്രി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ഡയഗ്രം കാണിച്ചു തരും, അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ്? ഡിഫൈൻ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെഗുലർ 3 ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്പേസ്. ആ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചത്. 2 ടൈപ്പിലെ ലാറ്റിസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം വരച്ച ഫസ്റ്റ് കേസിലുള്ള ലാറ്റിസ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെയല്ല സെക്കൻഡ് വണ്ണിലുള്ളത്, ആണോ? അല്ല, പക്ഷേ അത് റെഗുലർ ആണ്. ഒരു റോ, നെക്സ്റ്റ് റോ, അടുത്ത തേർഡ് റോ, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ വരും, സെക്കൻഡ് വണ്ണിനെ പോലെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ്? ദ റെഗുലർ 3 ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ്. ആ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇല്ലേ, ആ ബ്ലൂ കളർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റും ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയഗ്രം ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഈച്ച് പോയിൻറ്റിന് ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ഈച്ച് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ്, ആ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിലുള്ള ഓരോ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അത് വിച്ച് മേ ബി ആറ്റം, മോളിക്യൂൾ ഓർ അയോൺസ്. ഓക്കെ, മോളിക്യൂൾ ആവാം, ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ, ഈച്ച് പോയിൻറ്റിന് ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്, ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്. ദെൻ ഈച്ച് പോയിൻറ്റിന് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് മേ ബി ആറ്റം, മോളിക്യൂൾ ഓർ അയോൺസ്. ഓക്കെ, തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി ജോമെട്രി ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയും. ഈ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനം എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കൊരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ജോമെട്രി കിട്ടാം. അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, യൂണിറ്റ് സെൽ. ഇപ്പം എന്താ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറയാം, യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് വിച്ച് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ജനറേറ്റ് ദി എൻറ്റയർ ലാറ്റിസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയും. യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ജനറേറ്റ് ദി എൻറ്റയർ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു ക്യൂബിക് ലാറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ്, ഒരു ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് വരച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ വരച്ചതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് പോലെ ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് 8 കോർണേഴ്സ്, 6 ഫേസ് ആൻഡ് 12 എഡ്ജ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആറ്റം ഒരു കോർണറിൽ അതിൻ്റെ 1/8 പാർട്ട് മാത്രമേ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ 1/2 പാർട്ട് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യാം. എഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഒക്കുപ്പൈസ് 1/4 പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ സോളിഡിസ്റ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ക്യൂബ് വരച്ചിട്ട് അവിടെ കോർണർ, ഫേസ്, എഡ്ജ്, ബോഡി സെൻറ്റർ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ആപ്പിളിനെ 8 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ, കോർണറിൽ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന 3 ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആണ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റുമാണ് നമ്മളുടെ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്. ദെൻ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി ജോമെട്രി ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ക്യൂബാണ്, വലിയ ലാറ്റിസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂബ് പോലെ സെക്ഷൻ അതാ. അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എത്ര ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ? ടോട്ടൽ 8. ഇതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഒരു വലിയൊരു ക്യൂബ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്.
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താ കിട്ടി, ജോമെട്രി കിട്ടി. അതിൽ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ. ഓക്കെ.